Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Okay. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Dandot pranam Srimati Radhika Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, everybody. எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimurandasya Jnananjalacharya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Rapta Kanchane Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpadarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimadi Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gaurava Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Panchata Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivachadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare நூத்தர சொல்லிட்டேன் இந்த தடவை கவுண்ட். Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, எல்லாருக்கும் Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, எல்லாருக்கும் Hare Krishna. சரியா? சோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்றச்சே நான் நேத்து ப்ராமிஸ் பண்ணேன் நான் உங்களுக்கு ராதா குண்ட் பத்தி சொல்றேன்னு. பட் அதே இன்ஃபர்மேஷன் தான், பெருசா ஒன்னும் டிஃபரன்ஸ் இல்ல. பட் சொல்றேன். ஸ்டாப் இட்ஸ். ஓகே, ஒரே ஒரு செகண்ட். சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு வந்து ராதா குண்ட பத்தி பேசலாம். நேத்து சொன்ன சிமிலர் ஸ்டோரி, பட் ஸ்டில் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்றேன். சோ ராதா குண்ட்ன்றது என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி சொன்னது. நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நம்ம லாஸ்ட் 3 ஸ்லோகா 9, 10, 11 மூணுமே வந்து ராதா குண்ட் பத்தி தான் சொல்றாங்க. சோ 9th ஸ்லோகா வந்து வைகுண்டோ ஜனிதோ மதுபுரி சோத்சவாத் விருந்தாவன்ய முதாரபாணி ரமநாத் தத்ராபி கோவர்தனஹ ராதா குண்டைகார கோகுலபதே பிரேமாந்துரா பாவனாத் உதாதஸ்ய கிராதைரிததே சேவைகே விவேகினஹ. அப்படின்னா வெரி கிளியர்லி நம்ம வைகுண்டத்தை விட நெக்ஸ்ட் ஹை, வைகுண்டமேனா வைகுண்டம் தான் ஹையஸ்ட், அதை விட மதுரா ஹை. மதுரால தான் கிருஷ்ணர் பிறந்தாருங்க. மதுரா விட விருந்தாவன் ஹை. ஏன்னா விருந்தாவன்ல தான் அவரோட எல்லா லீலைகளும் இருக்குது. நம்ம லீலை எல்லாமே அங்கதான். சோ விருந்தாவனை விட என்ன ரொம்ப ஹை, நம்ம வந்து இருக்கிறதுலயே ரொம்ப முக்கியமானது வந்து நம்ம இல்ல நம்மளோட கோவர்தன ஹில். ஏன்னா கரெக்ட், அவர் வந்து கிருஷ்ணரே வந்து கோவர்தனை தூக்கினதால கோவர்தன் வந்து ஹை ஆகுதுன்னு. அதை விட ஹை வந்து ராதா குண்ட்.
சோ ராதா குண்டியே ஹை அப்படின்றது வந்து நம்ம உண்டிதான், அதாவது மாதவ கவுண்டிய சம்பிரதாயத்தை தான் நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். இது ஏன்னா முதல்ல வந்து ஒரு கம்சர் எல்லாரையும் அனுப்புற மாதிரி அரிஷ்டா அப்படின்னு ஒரு டீமன், ஒரு ராட்சசர் ஆரம்பிச்சாரு. அவர் வந்து அந்த புல்லோட வடிவத்துல இருப்பாரு, ரைட்? அவர் வந்து யாரு, கிருஷ்ணர் பலராம் 2 பேருமே சேர்த்துதான் அழிச்சாங்க. ஆனா மெயினா கிருஷ்ணரோட ரோல் இருக்கிறதால புல்ன்றது வந்து நம்ம பசுவோட ஃபேமிலி, அதே குடும்பத்தினால அதை அழிச்ச பாவத்தினால இப்ப வந்து என்ன தொடக்கூடாது அப்படின்னு ராதாராணி சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா நீ வந்து ரொம்ப சீரியஸா சொல்லல, பட் ஆனாலும் அவங்க வந்து ஒரு கணக்குல சொன்னாங்க பண்ணக்கூடாதுன்னு. சோ இவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நம்ம கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாருன்னா, பசுவா இருந்தாலும் என்ன, பசுவா இல்லைன்னா என்ன, அது வந்து ராட்சசினாலே பாவத்தை சேர்த்தது, ராட்சசன். அதனால வந்து நீ ஒன்னும் பண்ணக்கூடாதுன்னு. ஆனாலும் ராதாராணி என்ன சொன்னாங்க, நீ என்ன சொன்னாலும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. சரி, இப்ப ராதாராணியோட சேர்த்து உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் விஷாகா சரியும் சூப்பர் சப்போர்ட். அதனால வந்து இத வந்து நீ வந்து கண்டிப்பா பண்ணவே கூடாதுன்னு அவங்களும் மத்த சகீஸும் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ கிருஷ்ணர் கொண்டாரு, சரி பிராயச்சித்தம் சொல்லு. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பிராயச்சித்தம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம மெயினா பிலீவ் பண்றதால இத கொலை பண்றதால வர பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ இப்ப என்னன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து எல்லா திவ்ய நதிகள்லயும் நீங்க வந்து குளிக்கணும் அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் எங்க, அவருக்கெல்லாம் திருடுறதுக்கு, வெண்ணெய் திருடுறதுக்கே டைம் இல்லை. ஒரு திவ்ய தேசத்துக்கு போயிட்டு ஒரு தண்ணியில குளிச்சுட்டு ஒரு அருவியில குளிச்சுட்டு வரதுக்கு அவருக்கு எங்க டைம் இருக்கு இல்லையா? அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு பெரிய குண்டு, இது பேரு ஷாம் குண்ட், கிருஷ்ண குண்ட் சொல்லுவாங்க, பட் மெயினா ஷாம் குண்ட், ரொம்ப பெருசு வந்து கிரியேட் பண்றாரு, ரைட்டா? அண்ட் அங்க வந்து உலகத்திலயும் எல்லா பிரம்மாண்ட பிரமித்த எல்லா பிரம்மாண்டங்களிலும் இருக்கிற அந்த நம்மளோட, அதாவது அந்த எல்லா திவ்ய லோகத்திலும் இருக்கிற அந்த புனிதமான தண்ணிய வந்து அங்க வர வைக்கிறார் கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து வரவாங்களா வரமாட்டாங்களா, இப்ப கிருஷ்ணா கேட்டு வராம இருக்கவே முடியாது இல்லையா? அதனால எல்லாமே வந்து அந்த குண்டத்துக்குள்ள வந்துடுறாங்க தண்ணி ஃபார்ம்ல. அதாவது இவங்க எல்லாம் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, தண்ணி ஃபார்ம்ல வராங்களே தவிர இவங்க எல்லாமே வந்து பர்சானிஃபைடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இதெல்லாம் உயிர் இருக்கிறவங்க, ரைட்? சோ இந்த அதாவது எல்லா தண்ணி ஒண்டி இல்ல, ஹோலி பிளேஸ்ல இருக்கிற தண்ணி ஒண்டி இல்லாம அவங்களே வந்து தண்ணி ஃபார்ம்ல வந்துடுறாங்க. அப்படின்னா நம்ம ஷாம் குண்டன்றது வந்து வெறும் தண்ணி ஒண்டி இல்ல, வெறும் அந்த தீர்த்தம் இல்ல, தீர்த்த இடங்கள் சொல்லுவோம்ல, அந்த இடங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து வர்றதுதான் அது. சோ இதுல வந்து அவர் ஆஸ் யூஷுவல் அவர் குளிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் ராதாராணி கிட்ட வந்துட்டு, நான் வந்து பாரு என்னோட பாவங்கள் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்ம கிருஷ்ணர் கம்முன்னு இருக்க மாட்டாரே, பாரு நான் ராதா குண்டை கிரியேட் பண்ண, ஷாம் குண்டை கிரியேட் பண்ணிட்டேன், என்னோட பாவம் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட நிறுத்தாம நம்ம ரொம்ப நம்ம சில தடவை நம்மளையே ரொம்ப சொல்லிப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் அவரை பத்தி வந்து எவ்வளவு அழகு, என்னோட குண்டு இதை விட அழகு ஒண்ணு இல்ல, அவர் சொன்னது உண்மைதான், இதை விட ஒண்ணு பெருசு இல்லவே இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவரு ஓவரா அந்த குண்டத்தை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாரு. அது தாங்க முடியாம இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ராதாராணி அவங்க சகியோட நானும் இன்னொரு குண்டத்தை கிரியேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த ஷாம் குண்ட்ல நான் குளிக்க மாட்டேன், நாங்க ஒண்ணு கிரியேட் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு பிளான் போடுறாங்க. இவர் சொல்றாரு, நான் வேணா ஹெல்ப் பண்றேன், என்னோட குண்டுல இருந்து தண்ணி நீங்க எடுத்துட்டு போலாம், ஏன்னா பக்கத்திலேயே எடுத்து. முதல்ல அந்த குண்டு இல்லையா மாதாஜி? இல்ல ராதா குண்டு இல்ல, வெறும் ஷாம் குண்டு தான் இருக்கு, எடுத்து போலாம் அப்படின்றச்சே இவங்க சொல்றாங்க, அதெல்லாம் வேண்டாம், நீங்க எல்லாம் வேணாம், மானசி கங்கா இருக்கு இல்லையா, அங்க இருந்து நம்ம இப்படி வச்சுப்போம்ல அந்த குடம், அதுல நான் வந்து எடுத்துட்டு வரேன், மானசி கங்கால போய் கொண்டு வர போறேன்னு, ரைட்? மானசி மைண்டோ இருக்கு, மானசி கங்கா, ரைட்? அங்க இருந்து நான் தண்ணி கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னு. கிருஷ்ணா நினைச்சாரு, இது விடிகிற காலமா, எங்க வந்து குண்டை கிரியேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த மறுபடியும் இந்த புனித ஸ்தானங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து கெஞ்சுறாங்க ராதாராணி கிட்டே, அவங்க சகீஸ் கிட்டயும், கொஞ்சம் எங்களை அலோவ் பண்ணுங்க, நாங்களே உங்க இடத்துல வந்து பண்றோம் அப்படின்னு. இது எப்படின்னா, கிருஷ்ணா தான் சொல்றாரு கெஞ்சுங்க கேளுங்க அப்படின்னு. ஆனா அவர் கேட்கிற மாதிரி அவர் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண மாட்டார். அவர் எப்பவுமே அவருக்கு ரொம்ப, அதாவது கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப தன்னடக்கம், ரைட்? ஆனா அவர் வெளியில வந்து தன்னடக்கம் மாதிரி இருக்காது, அவர் ரொம்ப பந்தா காட்டுற மாதிரி தானே இருக்கும். சோ அவர் வெளியில வந்து இந்த மாதிரி நோண்டி விட்டுட்டு அப்புறம் தன்னடக்கம் மாதிரி கம்முன்னு இருக்கிறது, இவங்க கிட்ட வந்து ஒரு சிக்னல் கொடுத்துறாங்க, இந்த மாதிரி நீங்களே வந்து கேளுங்க. சோ இவங்க எல்லாம் வந்து அந்த ஒரு தீர்த்த இடங்களும் வந்து ராதாராணியை கெஞ்சுறாங்க, ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் எங்கள் வந்து நாங்க இருக்கணும், ஏன்னா நீங்க இவ்வளவு நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க. அவங்கள ஒரு ஓஹோன்னு தலையில தூக்கி வச்சு ஆடுறாங்க, உங்க சகீஸ் ரொம்ப நல்லவங்க, நீங்க ரொன்னா விடுவேன் அப்படின்னு.
ஆனா உண்மை என்னன்னா நிஜமாவே ராதாராணி வந்து ரொம்ப எளிய மனசு, ரைட்? அதனால அவங்க உடனே வந்து சரி சொல்லிடுவாங்க. சோ இதெல்லாம் கிருஷ்ணரோட பிளான். அதனால ராதா குண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எல்லா தீர்த்தங்கள் உள்ள வருது. அதோட கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாருன்னா ராதாராணி கிட்டே சொல்லுவாங்க, இது நீ கிரியேட் பண்ணதால என்னோட குண்டை விட இதுதான் உலகத்திலேயே ரொம்ப ஃபேமஸ் பிளேஸ் ஆகும். யார் ஒருத்தங்க இதுல குளிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து எனக்கு, அதாவது ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு எப்படி ரொம்ப ஸ்ரீமதி ராதாராணி எப்படி கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப க்ளோஸோ, ராதா குண்ட்ல குளிச்சவங்களும் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிட்டு. இது வந்து ஏன் அப்படின்னா இது வந்து பர்சானிபிகேஷன் ஆஃப் அவங்களோட லவ். அதாவது இருக்கிறதுலயே ஹையஸ்ட் வந்து ராதாராணி தான் டிவோட்டி கோபியா பிரேமைன்னு சொல்றோம். அதனால இதுவும் ஹையஸ்ட்னு. நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இது வந்து நம்ம ரூம் மாதிரி இல்ல, ஒரு ரூம் மாதிரி, இது ரெண்டுமே குண்டு தான், ரைட்? சோ இது எப்போ வருதுன்னா இந்த ரெண்டு குண்டுமே எப்போ ஆச்சுன்னா மிட் நைட், ரைட்? ராத்திரி கிருஷ்ணாஷ்டமி 8வது நாள் ஆஃப் த டார்க் மூன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அமாவாசைய 8வது நாள், அதாவது கிருஷ்ணாஷ்டமி அப்போ கார்த்திகை மாசம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வயம்பு மேனிஃபெஸ்ட் ஆச்சு. ஆயிரக்கணக்கான ஆள்கள் மனிதர்கள் வந்து மிட் நைட் சொல்லுவாங்க, ராத்திரி வந்து குளிச்சதால இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் பஹுலஷ்டமி. பஹுலஷ்டமி மோஸ்ட்லி நார்த்ல சொல்லுவாங்க, பட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொன்னேன் பஹுலஷ்டமி, சரியா? சோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒண்ணு. இங்க வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னா நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் கிருஷ்ணரும் ராதாவும் நிறைய பாஸ்ட் டைம் பண்ணதால நம்ம இதை வந்து அபார்த்தமா யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ரைட்? இது ரொம்ப புனித ஸ்தானம். இங்க நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாத் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சில டிவோட்டீஸை வந்து கூட்டிட்டு போனோடனே அவங்க வந்து இதை ரொம்ப லைட்டா எடுத்துட்டு விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ரைட்? அதாவது அந்த பக்தி மார்க்கத்துல இருந்து விளையாட்டு மார்க்கத்தை போனதால அவர் என்ன சொன்னாருன்னா இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல், இது வந்து ராதாராணி கிருஷ்ணர் மாதிரி நம்ம சேவை செய்யணும்ன்றதால நம்ம ஃபுல்லா இங்க வந்து விளையாடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாதே தவிர ஜஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த ஞாபகத்துக்கோசரம் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து தலையில சல்லிக்கணும். அதை தவிர நம்ம அங்க போய் நம்ம எதுவும் ப்ராசஸ் பண்ணாம சும்மா நம்ம பேசிக்கிட்டு கிண்டல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த அசுரா பேர் வந்து அரிஷ்டாசுரா. அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்றாரு, இப்போ ஒரு கதைக்கும் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, இவர் வந்து வெரி சீரியஸ் ஆப்ஸ்டக்கிள், அதாவது ரிலீஜியஸா நம்மளுக்கு வர சீரியஸ் ஆப்ஸ்டக்கிள். கணேஷா வந்து விக்னம், அதாவது எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் அவர் தீர்த்துவாரு. பட் அரிஷ்டாசுரா என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்றாருன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு பக்தியை நிறுத்துற நிறைய பேருக்கு அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதெல்லாம் பிரச்சனையா இருக்கிறச்சே இவர் வந்து அந்த நிறைய பேர் நீங்க பாப்பீங்க, அதாவது பக்தியையே கிண்டல் அடிக்கிறது நம்ம ஃபேமிலிலேயே, ரிலேட்டிவ்ஸ்ல, ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சீரியஸ் ஆப்ஸ்டக்கிள், ரைட்? இது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. இது ஒன்னும் இல்ல. நம்ம அர்த்தா அப்படின்னா ரிலீஜன், தர்மானா ரிலீஜன், ரைட்? ரிலிஜன் பேர்ல வந்து இந்த கலியுகத்துல நிறைய ஓன் கன்கக்ஷன். ஏன் கிருஷ்ணர் என் பேச்ச கேட்க கூடாது, கிருஷ்ணருக்கு என்ன புரியும், இது எல்லாமே இர்ரிலிஜன்ல வரும், ரைட்? நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் சர்வ தர்மாம் பரித்யாஜ மாமேக்கம் சரணம் ரஜா போய் சர்வ தர்மாம் பரித்யாஜா மாமேக்கம் எல்லாம் இல்ல, அதோட ஃபுல் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு, ரைட்? அதனால நிறைய பீப்புள் நிறைய தேவர்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து குழப்பத்தை உண்டாக்குறாங்க. அதனால சிலர் வந்து ஆண்டவன் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் ஒண்ணுதான், ஆண்டவன் வந்து கல்லுதான், ஏன்னா அல்டிமேட்லி நான் தான் சாமி, என்ன கும்பிடுங்க அப்படின்னு. ஜெர்மன்ல கூட ஒரு 3rd வேர்ல்டு வார் இருக்கச்சு என்ன சொன்னாங்கன்னா, செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஆண்டவன் கிட்ட பிரெட் கேளுங்க, கொடுத்தாருன்னா ஓகே, இல்லைன்னா கம்யூனிஸ்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா வெளில நான் வேன் வச்சுட்டு பிரெட் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. சோ கம்யூனிஸ்ட் தான் ஆண்டவன் சொல்லிட்டு சர்ச் கூட ரொம்ப ஜெர்மன்ல வந்து போக மாட்டாங்க சண்டே. சோ இதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளிகேட் ரொம்ப பண்ணதால இவங்க என்ன பண்ண வந்தாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு கேள்வி புத்திசாலித்தனமா கேட்டிருக்கோம், இந்த பிரெட் யார் கொடுத்தா, பிரெட் பண்றதுக்கு இன்கிரீடியன்ஸ் யார் கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அது வேற கதை. பட் அது கேட்காததால குழப்பத்துல இருந்துச்சு. சோ இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஓவரால் இந்த கன்ஃபியூஷன்ல யாரு பியூர் யாரு பியூர் இல்லைன்னு குழப்பத்துல இருக்கிறதால நான் தான் சாமின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் இருக்கிறதால இந்த பக்தி கிருஷ்ணாதா ஆண்டவர், பக்தின்றது ரியல் ப்ராசஸ்ன்றது அவங்க புரிஞ்சிக்காம அவங்க க்ளோஸ்ட் மைண்ட் செட்ல அவங்களுக்கு இஷ்டமான ஆஸ்டாரிட்டிஸ் இதெல்லாம் பண்றதால ஆண்டவன் எந்த தேவரும் நம்மள வருவாங்க அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாதுன்றதால பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் வந்து லிட்ரலா இந்த வார் டிக்ளேர் பண்ணாரு. எதுக்கு? இந்த மாதிரி ஒரு ராங் கன்காக்ஷனுக்கு அகேன்ஸ்டா அவர் வந்து வார் டிக்ளேர் பண்ணி பரம்பரை சிஸ்டம்ல தான் வரணும்னு. இப்போ இதோட என்ன லிங்க் ஆகுதுன்னா பரம்பரை சிஸ்டம் வர்றதால இதுக்கு முன்னாடி சைத்தன்யா மகாபிரபு இங்க இருக்கு இல்லையா, அந்த பர்டிகுலர் இடத்துக்கு போய் இதை கண்டுபிடிச்சு அந்த இடத்த வந்து நம்ம
ரூப கோஸ்வாமி உண்டி இல்லாம அவரோட ஹைட்ல 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் அவர் ஒப்படைச்சிட்டு எல்லாருமே ஆக்சுவலா பார்த்தா இது ரொம்ப கிளியரா சொல்லணும்னா பர்ஃபெக்டா வந்து நம்ம ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமியும் இன்வால்வ் ஆனாங்க. மீனா வந்து அவர் தான் ஒரு சின்ன வெல் மாதிரி டிக் பண்ணி அங்க இருக்கிற பிரஜவாசிக்க வந்து அந்த துணி எல்லாம் துவைக்க கூடாது, அவங்க துணியெல்லாம் வந்து ராதா குண்ட்ல பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு வேற இடத்த அவர் கிரியேட் பண்ணி வச்சாரு. சோ இந்த மாதிரி எல்லாருமா சேர்ந்து அந்த ராதா குண்டும் ஷாம் குண்டும் சைத்தன்யா மகாபிரபு அப்பந்தான் எக்ஸ்ட்ரிகேட் பண்ணாங்க. சோ இதுதான் இதோட பயங்கரமான ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ இது வந்து ராதா குண்ட் வந்து எப்படின்னா லார்ட் கிருஷ்ணாவே வந்து டைரக்டா கோஸ்வாமிகளுக்கு அட்வைஸ் பண்ண மாதிரி. சோ கிருஷ்ணானா சைத்தன்யா பிரபு, சைத்தன்யா ரைட், அவரும் கிருஷ்ணர்னால அவர் மூலமா வர்றதால இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒண்ணு. கிருஷ்ணா வந்து நம்ம உலகத்தை விட்டு கிளம்பிட்டாருன்றது நம்ம பாகவதம்ல பார்த்தோம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் ராதா குண்டும் ஷாம குண்டும் கூட ஆக்சுவலா அதோட போயிடுது. எப்போ போச்சுன்னு நீங்க கேட்பீங்க இல்லையா. ஏன்னா நம்ம நார்மலா அது எப்படி போகும், அது எப்படி தொலைஞ்சு போகும்ன்றதால, ஏன்னா இது வந்து மேனிஃபெஸ்டேஷன், அவர் போன டைம் இதெல்லாம் போச்சு. ஏன்னா அந்த பாஸ்ட் டைம் எல்லாம் ராதா குண்ட் ஷாம் குண்ட்ல இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப்பும் பியோர் டிவோட்டிஸ், சைத்தன்யாவோட பியோர் டிவோட்டிஸும் ஸ்ரீலா ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி இந்த 2 பேரால தான் முடியும். சோ ரொம்ப நாளா தொலைஞ்சு போன இது வந்து சைத்தன்யா வந்து 1550 வந்து எப்போ விருந்தாவன் வந்தாரோ அதுவும் அந்த கார்த்திகை பௌர்ணிமா அன்னைக்குதான் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா அவர் வந்து அந்த இடத்த தேட ஆரம்பிச்சார். ரைட், அந்த ஷாம் குண்ட் எங்க இருந்துச்சோ இது எங்க இருந்துச்சோ அந்த இடங்கள் எல்லாம் தேடுறச்சே என்ன ஆகுதுன்னா அவர் வந்து ஒரு தமலா ட்ரீ கீழே உட்கார்ந்து இருந்தார். தமலா ட்ரீ அது என்னன்றது நான் அப்புறம் சொல்றேன். அப்போ வந்து இந்த ராதா குண்டும் ஷாம் குண்டும் அவர் மெடிடேட் பண்றச்சே அவர் 2 வாட்டர் பாடிஸ், அதாவது ஃபுல் தண்ணி குடம் மாதிரி இருக்கிற இடம் வந்து ஒரு பேடி ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஒரு அரிசி ஃபீல்டு கிட்ட வந்து தெரியுது. சைத்தன்யா வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ராதா கிருஷ்ணா ஏகாத்மா துயி தேயி தாரி அந்யூன விலசதா ஆஸ்வாத ஸ்வாரி. சோ அதனால வந்து அந்த மாதிரி அவர் இருக்கிறதால யாருமே இம்மீடியட்டா வந்து ராதா குண்டியோ ஷாம் குண்டோ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. சோ வெரி ஹாப்பிலி அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்க வாட்டர்ஸ் என்னடா பண்றதுன்னு என்ன பண்றதுன்னு நினைச்சு அவங்க வந்து அந்த ராதா குண்ட்ல இருக்கிற இடத்துலயே வச்சு அவங்க திலகம் அவங்க உடம்புல வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த இடத்த வச்சு அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சார்ஜ்ல வேலை. ஹரே கிருஷ்ணா, ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட். சோ இவங்க வந்து இந்த அவங்க வந்து ஹாப்பிலி அந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்து அங்கேயே குளிச்சு அங்கேயே எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரே ஒரு செகண்ட் சார்ஜ் போட்டு. ரைட், சோ இது வந்து யார் விட்னஸ் பண்ணாங்கன்னா ரகுதாஸ் கோஸ்வாமி வந்து சைத்தன்யாவோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் பூரியில கவனிச்சாரு இல்லையா. ஆஃப்டர் த டிபார்ச்சர் ஆஃப் சைத்தன்யா இதெல்லாம் வந்து இன்னும் பப்ளிசைஸ் பண்ணாங்க. சோ ஒரே ஒரு செகண்ட். சோ அதனால பிருந்தாவன் வர்ந்த அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கதை ஏதாவது சைத்தன்யா வந்து ஜெகநாத் பூரி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் சைத்தன்யாவும் கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் சைத்தன்யா அப்புறம் கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட எல்லா அசோசியேட்ஸ் வந்தப்போ சனாதன கோஸ்வாமி வந்து ராதா குண்ட் கிட்ட இருந்துட்டு டெய்லி 3 மணி நேரம் வந்து கௌரலீலா சொல்லுவாங்க. சோ ராதா குண்ட் அவ்வளோ ஃபேமஸ். சனாதன கோஸ்வாமி கடைசியில வரைக்கும் அதை சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து ராதா குண்ட் கிட்டதான் அவர் பஜனை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. இது வந்து ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி இருக்குல்ல, அந்த சைத்தன்யாவோட மூட புரிஞ்சுட்டு அவர் எப்பவுமே வந்து சைத்தன்யா பத்தி நினைச்சிட்டு அந்த ஹோலி பிளேஸ் அந்த பிருந்தாவன் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாருக்கும் வரணும் அப்படின்றதால அந்த டைம் என்னன்னா இந்த ராதா குண்டும் ஷாம் குண்டும் 2 குட்டி பாண்டா இருந்துச்சு, சின்ன சின்ன பாண்ட். அதுக்கப்புறம் ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி தான் என்ன பண்ணாருன்னா அது எக்ஸ்கிரவேஷன்னா நம்ம வந்து தூது வர்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாம் பண்ணி எல்லாமே அவருக்கு இருக்கிற எல்லா பைசாவும் அதுல போட்டு ராதாவோட கிருஷ்ணரோட மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டைம் வந்து அவ்வளவு பைசாவும் இல்லாம ஒரு ரொம்ப பணக்கார ஒரு மர்ச்சன்ட் வந்தாரு. பத்ரிகா ஆசிரம் போற வழியில அவர் வந்து ஒரு அழகான கோயில் கட்டலாம், லார்ட் பத்ரிநாத் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது பண்றச்சே அவருக்கு பத்ரிநாத் வந்து அவர் கனவுல வந்து அவர் சொன்னாராம், நீ வந்து கோயில் கட்டுறதுக்கு பதிலு நீ மெயினா நீ என்ன பண்ணணும்னா நீ வந்து இந்த ராதா குண்ட வந்து ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமியோட கைடன்ஸ்ல நீ வந்து வெளியில காட்டணும் அப்படின்னு. சோ அதனால இவ்வளோ ஒர்க் நடந்திருக்கு. இது வந்து நாட் ஓன்லி தட், நேற்று சொன்ன மாதிரி மாதாஜி அந்த பாண்டவர்களுக்கு மரியாதை சொல்ற மாதிரி அந்த 5 செடிகள் எது வேணா பண்ணலாம், ஆனா அந்த 4 பிரதர் அதை சுத்தி இருக்கிற அந்த செடிகள் ஒண்டி அழிக்க கூடாது, ஏன்னா அது வந்து பாண்டவர்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதை மாதிரி.
சோ ஷாம் குண்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்காது, அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் இருக்கும், ஏன்னா அதை விட்டு கட்டினதால, ரைட்? சோ அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அப்புறம் சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ணர்ன்றதால, ராதாராணி 2 பேருமே ஒண்ணுன்றதால ரூப கோஸ்வாமி அவரோட ரோலும் வருது. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பிருந்தாவன்ல வந்து ரொம்ப இங்கதான் வந்து இந்த இடத்துலதான் அவர் வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, ரூப கோஸ்வாமியோட நம்ம சோ கால் உபதேச அமிர்தா எழுதினதும் இங்கதான். சோ அது ஒன்றும் இல்லாம மதுராபுரியும் வந்து ரொம்ப சேக்ரெட், அதாவது ரொம்ப பக்தி. ஏன்னா இங்கதான் கிருஷ்ணரே அப்பியர் ஆனாரு. இருக்கிற எல்லா இடத்த விட எல்லா கான்பிடென்ஷியல் பாஸ்ட் டைம், சில கதைகள் எல்லாம் எப்படி மாதாஜின்னு சொல்றீங்களே அந்த கதைகளும் சரி, இந்த பிளேஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ், ரைட்? கோவர்தன்லயே த சூப்பர் மோஸ்ட் பிளேஸ்னா அந்த பாதங்கள்ல இருக்கிற இதுதான். சோ ராதாகுண்ட் வந்து இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பிளேஸ் வந்து நம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயம்ல இருக்கு. சோ எப்போ போனாலும் ஒரு தடவையாவது போயிட்டு நம்ம அந்த தண்ணியை தொட்டு வரணும், ரைட்? இந்த டு என்ஜாய் நம்ம ஈச் அதர் கம்பெனி ஹையஸ்ட் எக்ஸ்டசி வரணும்னா ராதாகுண்ட் தான் ஒன்லி சொல்யூஷன். ஹோலியஸ்ட் பிளேஸ் இந்த என்டையர் உலகத்திலேயே மோஸ்ட் ஹோலி பிளேஸ் வந்து ராதாகுண்ட் தான். நான் உங்களுக்கு சொன்னது ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம், ஆனா நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல 3 ஸ்லோகங்கள் டீட்டெயிலா படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எப்படி இருந்தாலும் நீங்க எல்லாம் அதுல வர போறீங்க, சோ நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுதான். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்தது நம்ம ஷாமுகுண்ட், அதுக்கப்புறம் வந்ததுதான் ராதாகுண்ட். ராதா விருப்பப்பட்டு வந்ததால ராதாகுண்ட் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி ராதாராணி பிரியமோ அதே அளவுக்கு ராதாகுண்டும் பிரியம். சோ இதோட ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, குட் மார்னிங். மனசு கஷ்டம். கங்கையை விட புனிதமானது இல்லையா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. சோ கங்கை வந்து ஒரே ஒரு அருவி தானே, ஒரே ஒரு ரிவர் தானே. இது வந்து இது வந்து தீர்த்த யாத்திரங்களே வர்ற மாதிரி. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஒன்லி. நம்ம படிச்ச கதை வந்து ரிவர். எல்லா தீர்த்தங்களும் வந்ததுனால தீர்த்தங்களுமே, ஆமா, எல்லா ஊரு எல்லா இதுமே கிளம்பி தண்ணி ஃபார்ம்ல வந்து இருக்கிற மாதிரி. சோ அதனால இது ஃபேமஸ். சோ மாதாஜி கேள்விக்கும் கிளாரிஃபைடு, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷாம்குண்ட் தான் வந்துச்சு. அதுதான். சரிங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓம் நமோ பகவதி. அது பிரேயர் சொல்லியாச்சு. பிரபு ஷேர் தான் பண்ணணும், நம்ம சொல்லலாம். ஸ்டோரி நல்லா இருக்கா? பட் நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. அங்கே குளிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரியே இல்ல மாதாஜி. ஒரு இதோட ஒரு புனித தன்மையை பத்தி எங்களுக்கு அவ்வளவு இதா எடுத்து சொல்லி இருக்கிறீங்க மாதாஜி. அந்த ஸ்டோரி கொஞ்சம் தெரியும், போக முடியலனாலும் குளிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அது கேட்கவா நீங்க சொல்றது நான் நம்புவேன். ஏன்னா எனக்கு கூட இப்ப மத்தியானம் செம்ம சூடு, அதனாலதான் உள்ள உட்கார்ந்து விட்டு நான் இங்க வந்தா, இங்க வந்து ஏசி ஒர்க் ஆகல, கரண்ட் போச்சு. ஆனா இந்த ஸ்டோரி வந்து உங்களோட பேசச்சு எனக்கு கூட சில்லு சில்லுன்னு இருக்கு. நான் யூசுவலா எனக்கு சூடனா அலர்ஜி, ஆனா எனக்கு கூட அந்த ஃபீலிங் வருது. அது ஒருவேளை நம்ம வேற எந்த சிந்தனை இல்ல மாதாஜி. அப்படியே உங்களையே ஃபாலோ பண்ணோம். அப்படியே தண்ணி, அந்த தண்ணி எது இதுன்னு சொன்ன உடனே அப்படியே ஒரு குளிச்ச ஃபீலிங். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா நீங்க எல்லாம் வருவீங்க, ஆனா நீங்க யாருமே வரல மாதாஜி. ஷாமா கொண்டு வந்து ஸ்கொயரா இருக்காது, வேற விதமா இருக்கும் நீங்கல்ல, அது எதனாலன்னு சொன்னீங்க? அது என்னன்னா மாதாஜி, இப்ப ஸ்கொயரா வேணும்னா எக்ஸ்டிகேட் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணுவோம்? எல்லா இடத்தையும் அடிச்சுட்டு தானே பண்ணுவாங்க, அப்பதானே ஸ்கொயர் வரும். இவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அது சுத்தி இருக்கிற பாண்டவர்களோட செடிகள் இருக்கு, பாண்டவர், அது வந்து எடுக்கூடாது. விட்டுட்டு அது எந்த ஷேப்ல வருதோ அப்படியே அந்த இதை வச்சு புரிஞ்சுட்டோம். அதை ஆல்டரேட் பண்ணாம அப்படி சுத்தி சுத்தி அப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ராதா சாஹா ராசா விரதீர காரணா ஆராசாப கோபிகனா ராசோப கரணா. முடிச்சாச்சு மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம். தெரியும், பட் ஐ வாண்டட் டு ரிப்பீட் திஸ் ஃபார் சம் ரீசன். ஏன்னா இந்த சக்கீஸ் வருதுன்னு. ஓகே. எது? ராதா சகா கிரீடா ராதா ராசா விர கரணா நம்பர் மாதாஜி. ஆராசாப கோபிகனா ராசோப கரணா ரசோபகரண. So all the other gopis help increase the joy of Krishna's pastimes with Radharani. The gopis act as the instruments of their mutual enjoyment. It is said that the gopis are divided into 5 groups, namely the Sakis, Nitya Sakis, Prana Sakis,
Priyasakis and Paramaprestha Sakis. All these fair-complexioned associates of Srimati Radharani, the queen of Vrindavana Dharma, are expert artists in evoking erotic sentiments in Krishna. The Paramaprestha Sakis are 8 in number, and in the exotic dealings of Krishna and Radha, they side sometimes with Krishna and at other times with Radharani, just to create a situation in which it appears that they favor one against the other. That makes the exchange of mellows more palatable. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து என்னன்னா 5 சகிகள். ஏன்னா ரூப கோஸ்வாமி வந்து உஜ்வல நீலாமணி அப்படின்னு எழுதினாரு. அதுல வந்து 5 டைப்ஸ் ஆஃப் சகீஸ் சொன்னாங்க. நித்திய கோவர்தன கோலோகா விருந்தாவன்லயே வந்து 5 டைப் ஆஃப் சகீஸ் வந்து ஒன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. இப்ப வந்து என்னன்னா இது வந்து பிரியா சகி, பிரியா இங்க கொடுத்திருக்கிறது பிரியா, ஓகே, பிராண சகி. இது வந்து என்னன்னா ஒருத்தர் ஒண்ணுன்னு சொல்றேன். பிரிய சகி என்றவங்க எப்படின்னா 2 பேருமே விரும்புவாங்க. அதாவது ராதா ராணியும் கிருஷ்ணரையுமே 2 பேர் வந்து ஈக்குவலா விரும்புவாங்க. ஓகே, இது வந்து பிரிய சகி. நெக்ஸ்ட் வந்து பிராண சகி என்றவங்க எப்படின்னா ஸ்ரீமதி ராதா ராணி தான் எல்லாருமே அப்படின்னு, அவங்களுக்கு அதுதான் மெயின். அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி ராதா ராணியோட மூட்ல சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒரு சகீஸ் வந்து ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும். ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க வச்சுக்கோங்களேன், பிராண சகில வந்து நம்ம லலிதா சகியை வச்சுக்கலாம். லலிதா சகி உண்டியில நிறைய பேர் வருவாங்க. இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு வந்து ரூப மஞ்சரி, ரதி மஞ்சரி, நம்ம ரூப கோஸ்வாமி எல்லாம் வந்து நம்ம பிராண சகி கேட்டகரியில வருவாங்க. அவங்க எப்படின்னா நான் ராதா ஸ்ரீமதி ராதா ராணி சந்தோஷப்படுறது தான் அவங்களுக்கு சந்தோஷம், புரியுதுங்களா? அதை தவிர அவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை. அதுதான் பிராண சகி. புரிஞ்சுச்சா நான் பேசுறது? அதாவது நம்மளோட ஆச்சாரியாக்கள் எல்லாம் இந்த கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா ரூப மஞ்சரி என்றவர் ரூப கோஸ்வாமி, ரத்தி மஞ்சரி, குண மஞ்சரி, லவங்க மஞ்சரி, இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு கோஸ்வாமிகளோட ஃபார்ம், ரைட்? சோ இது நித்திய சக்கி என்றவங்கன்னா நம்ம எப்படி சொல்றது, தாசிய மூலர். அதாவது அவங்க வந்து லட்சுமி தேவி மாதிரி, லட்சுமி மாதிரி, பட் லட்சுமிகள் இல்லை. இவங்க எப்படி என்ன சொல்றதுன்னா இவங்க வந்து நித்திய சக்கீஸ் என்றவங்க வந்து நிறைய பிராண சக்கீஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்களெல்லாம் சர்வ் பண்ணுவாங்க. இவங்க எல்லாம் மோர் ஆஃப் மஞ்சரிஸ். பட் இவங்க எப்படின்னா இவங்க பர்மனன்ட். பட் நித்திய சக்கீஸ் அதாவது நிறைய பிராண சக்கீஸ் இப்பதான் சொன்னேன். பிராண சக்கீஸ்ன்றவங்க வந்து வெறும் ராதாராணிக்கு மெயின். அவங்க வந்து இவங்கள சர்வ் பண்ற மாதிரி. அண்ட் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிருந்தாவன் மூட்ல பாத்தீங்கன்னா ஜெய் ஜெய் ராதே ராதே ராதின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த கேட்டகரியில இவங்க வருவாங்க. சோ ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் அந்த ஒரு கேட்டகரி நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு. அஷ்ட சகி எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த 8 சகிகள் என்னன்னு. இன்னொன்னு வந்து பிளெயின் சகி சொன்னது வந்து பிளெயின் சகி இருக்காது, சாதரன் சகின்றதா எனக்கு தெரியும். அதாவது அவங்க வெறும் கிருஷ்ணரை ஒண்டிதான் கும்பிடுவாங்க. அண்ட் கிருஷ்ணா வந்து அவங்க எப்படின்னா அவங்க கணவரா நினைச்சு கும்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? அப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்களான்ற கேள்வி எல்லாம் எனக்கு கேட்க கூடாது. அது நீங்க டைரக்டா கோலோகத்துல போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேளுங்க. இதுக்கு கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? எல்லாருக்கும் தெரியும் மாதாஜி இவங்களா அப்படின்னு சொல்றீங்க. குப்ஜா இல்ல, குப்ஜா வந்து சக்கிலேயே வரமாட்டாங்க மாதாஜி. ரொம்ப பக்தி கேட்டகரியில சொல்லிருக்கேன். இந்த கிருஷ்ணரை வச்சு அவங்க எல்லாம் வந்து டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுவாங்க. இந்த இவங்க நம்ம இல்ல நீங்க சொல்றது கிருஷ்ணதாசி, அதோட கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. நான் இன்னும் ரொம்ப, அதாவது அவங்களுக்கு வந்து their devotion is only and கிருஷ்ணா தான், கிருஷ்ணா ஒண்டி தான். இதுக்கு அர்த்தம் வந்து வேற யாருமே இல்லன்னு இல்ல. அது பேர் தான் எப்படி எப்ப பாரு வாயில வந்துட்டே இருக்கும். உங்க வாயில தான் கோபியர்கள் தான். எல்லாருமே கோபி தான் மாதாஜி. சகின்றதே கோபிகள் தானே. மீராவா யார் சொன்னாங்க? மீராபாய். நினைச்சதை நான் சொல்லாம விட்டுட்டேன். நினைச்சேன் மீராபாய் நினைச்சதுதான் அவங்க சொல்லிட்டாங்க வச்சுக்கோங்க, சந்தோஷமா. ஏன்னா மீராபாய் தான் அது. அதான் நான் நினைச்சேன் நீங்க வாயில எப்ப பாரு நான் பிரேமா மாதாஜி பேரே சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் மாதாஜி. மீரா நினைச்சேன். ஆனா அது வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் ஆச்சே. மாதாஜி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் தான. மீரா மாதாஜி எப்படி மெட்டீரியல் சொல்ல முடியும்? நான் ஃபர்ஸ்டே எனக்கு வந்து
நான் வந்து கிருஷ்ணரோட அலங்காரம் பாப்பேன் இல்லையா, நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், இந்த நகை நல்லா இருக்கேன்னு நினைச்சு ஐயோ மெட்டீரியல் நினைக்கச்சே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதே பிரபுதான். அதெல்லாம் இல்ல, கிருஷ்ணர் மேல நீ எது பார்த்தாலும் அது மெட்டீரியல் இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல். அப்படி இருக்கச்சே மீராபாய் எப்படி மெட்டீரியல் ஆவாங்க? விக்டர் மேல இப்ப வந்து அப்படின்னு நினைச்சிட்டுதான் சொல்லாம விட்டுட்டேன் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, மீராபாய் வந்து இஸ் வெரி வெரி எக்ஸால்டட், இஸ் சகி. அதுக்கு தான் நான் சொல்ல வரேன். ஏன்னா அவ்வளவு பக்தி வராது மாதாஜி. அதாவது வராதுன்னு சொல்லலைன்னா ரொம்ப எக்ஸெப்ஷனல். அதாவது நோபடி, அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. நம்ம சரணாகதின்னு சொல்றது கூட அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட். அவங்களுக்கு வந்து இன்னர் மூடே வந்து ரொம்ப எலிவேட்டடா, அதுதான் நான் சொன்னேன். ரைட். அண்ட் பிரியா சக்கி மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி சாதாரண சக்கி கேட்டகரியில இவங்க, அதுதான் வெறும் சக்கின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு மட்டும் சொல்லுங்க மாட்டாங்க, பிரேஷ்ட சக்கிக்கு இன்னொரு தடவை பிரேஷ்ட சக்கின்னு ஒன்று சொன்னீங்க. இன்னும் அவங்க சொல்லவே இல்லையா மாதாஜி? பரம பிரேஷ்ட சகி. அது அஷ்ட சக்கீஸ் மாதாஜி. பரம பிரேஷ்ட சக்கீஸ் தான் அஷ்ட சக்கீஸ். நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு அஷ்ட சக்கீஸ் இந்த 8 நம்ம திருப்பதி என்ற திருப்பதி இஸ்கான் மாயாப்பூர்ல 8 சக்கிகள் இருப்பாங்கல்ல மாதாஜி. லலிதா, விஷாகா, அதாவது மெயின் அந்த 8 எப்படின்னா சந்திரவல்லி எல்லாருமே அதுல வருவாங்க. கிருஷ்ணா அண்ட் ராதா வந்து அவங்க பக்கத்துலயே நிப்பாங்க. இதுலயே கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, பரம பிரஷ்ட சகி வந்து 8 இன் நம்பர், எக்ஸ்டெஸ்டிங் டீலிங் வித் கிருஷ்ணா அண்ட் ராதா ராணி. ஈக்குவலா இந்த சைடு 4 அந்த சைடு 4 இருப்பாங்க. தேங்க்ஸ். அதாவது அந்த மெல்லோஸ் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறதுக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க. சோ பிராண வெரி சிம்பிள் மாதாஜி. பிராண சக்கியனா நம்ம ராதா ராணி ஃபேவர் பண்றது அந்த மாதிரி, ரைட். பிரிய நார்ம சகி, பிரிய சகி என்றவங்க வந்து ராதா ராணியும் கிருஷ்ணர் ரெண்டுமே ஈக்குவலா நான் விரும்புறவங்க. சாதாரண சகி என்றவங்க வெறும் கிருஷ்ணர் தான். புரியுதுங்களா? நித்திய சகி சொன்னீங்க. நித்திய சகி அப்பதான் இன்னும் நான் முடிக்கல. அது நித்திய அஷ்ட சகி நான் சொல்லிட்டேன். நித்திய சகின்றது வந்து அந்த செயின்ட்ஸ். அவங்க எப்படின்னா நம்ம சகிக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்றாங்க. அதாவது மஞ்சரிஸ் வச்சுக்கோ, கரெக்டா சொல்லணும்னா மஞ்சரிஸ் மாதாஜி. இப்ப மஞ்சரிஸ் எல்லாம் அந்த கேட்டகரியில வருவாங்க. அதாவது பிராணசக்கி மஞ்சரிக்கு இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பிராணசக்கின்றவங்க நம்ம ராதாராணியோட சக்கி இல்லையா, அவங்கள சப்போர்ட் பண்ற இந்த குட்டி குட்டி சக்கி. ரூபமஞ்சரி வந்து பிராணசக்கில வருவார். அவர் பிராண கேட்டகரியில தான் ரூபமஞ்சரி தான் வராரு. ரூபமஞ்சரி எல்லாமே அவங்க எல்லாம் மாதாஜி எல்லாருமே கோபிகள் தான். நீங்க அது கிளியரா மஞ்சரியும் கோபி தான். பட் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா அந்த கோபி என்னது வந்து இப்ப வந்து நான் சொன்ன மீராபாய் வந்து கோபில பண்றவங்க மஞ்சரி இல்ல மாதாஜி. இல்ல ராதாராணி ரெண்டுமே வந்து கோபிகள் தான் மாதாஜி. பட் இந்த மஞ்சரின்றவங்க இன்னும் கொஞ்சம் குட்டியா இருப்பாங்க. இப்போ கோபிகள்ன்றவங்க வந்து இப்போ கிருஷ்ணரோட வயசு 14 மாதாஜி, ராதாராணியோட வயசு 12. இப்போ மஞ்சரிஸ் எல்லாம் 11, கோபிஸ் எல்லாம் 11, 12, மஞ்சரிஸ் எல்லாம் 5 வயசு 6 வயசு. உங்களுக்கு புரியுதா? சோ இப்போ நீங்க சொல்றது ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட். இப்போ ராதாராணிக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்க வந்து அந்த லவ்பா, லலிதாவும் வந்து ராதாராணி ஹெல்ப் தான். அவங்க கோபில வருவாங்க அஷ்டசக்தியுடைய தோழிகளுக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்க. கரெக்ட், அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்க. இப்போ ரூப அவங்களுக்கு ராதாராணிக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, தோழிகளுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சகிகள் மஞ்சரிக்கல்ன்றது 5 வயசு பொண்ணுங்க மத்தது அங்க இங்க அந்த வேலையை கொடுக்கிறது. குட்டீஸ் அவங்க வந்து அவன் குட்டீஸ் தான். அந்த குட்டீஸ்க்கு வந்து லவ்ன்ற பாவம், நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? கான்ஜினியல் லவ்ன்ற பாவம் இருக்காது. பட் அவங்க வந்து அவங்க எல்லாம் சேர்ந்தா அது ஒரு குஷி இருக்கும். இந்த 5 வயசு குழந்தை வீட்டுல என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளே ரிலேட் பண்ணுங்க. சினிமால என்ன ஓடுது, யாராவது ஒருத்த பையன் ஒரு பொண்ணை பிடிக்கிறானா திருட்டுத்தனமா பாக்குவாங்கல்ல, கொஞ்சம் அந்த லாஜிக். ரொம்ப அபத்தமான ஒரு எக்ஸாம்பிள், பட் உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ அந்த மூடு தான் இருக்குமே தவிர நம்பவே அந்த ஹீரோ ஹீரோயினா போய் டான்ஸ் ஆடணும் இப்போ எல்லாம் அது பண்றாங்க, அது வேற. பட் பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் சின்ன பசங்களா இருந்தா 5 வயசுல போய் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் ஸ்டேஜ்ல, ரைட்? சோ அந்த மாதிரி நீங்க புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. மஞ்சரிக்கும் பிரேமா மாதாஜி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க தான் கிளாஸ் எடுக்கணும் இந்த டாபிக்ல. நீங்க தான் அங்க ஒன் ஆஃப் த கோபியா இருந்து எங்களுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அடுத்த வருஷத்துக்கு போங்க, மத்தவங்க எப்படி படிக்கணும்ன்றத சொல்லுங்க. மஞ்சரியா இல்லாம மாதாஜி, அவங்க கோபியா இருப்பாங்க, நம்ம மஞ்சரியா இருக்கலாம். பண்ணிட்டா போச்சு. புஷ்பா மாதாஜி தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். எப்ப பாரு ஒரு குச்சி வச்சு கிருஷ்ணரை மிரட்டிட்டே இருக்காரு. நெக்ஸ்ட் அடுத்த வருஷ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணேர வல்லப ராதா கிருஷ்ண பிராணதானா தானா வீணு சுக்க ஹேது நாஹா கோபி கானா. ஹரே கிருஷ்ணா. Translation. Radha is the beloved consort of Krishna and she is the wealth of his life. Without her,
the gopis cannot give him pleasure. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Radha is a beloved consort of Krishna. Right? Radha வந்து என்னன்னா ரொம்ப கிருஷ்ணரோட ரொம்ப க்ளோஸ். ரைட்? She is the wealth of Krishna. அதாவது wealth of his life னா அவர் ராதாராணி இல்லாம இருக்கவே முடியாதுன்னு. அவர் இல்லைன்னா கோபிஸும் இருக்க முடியாது, அவங்களாலையும் சந்தோஷம் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா இவங்க வந்து நம்ம கதையில எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்க ராதாராணி தான் க்ளோஸ்ன்னு இவங்க கோவப்படுறது இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் டு என்ஹான்ஸ் த ரசா. இல்லைன்னா நம்மள மாதிரி எல்லாம் இல்ல, இவங்களுக்கு ராதாராணி தான் இருக்கணும், அவங்களே ராதாராணி அலங்காரப்படுத்தி கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ளுறது. என்னன்னா கிருஷ்ணரோட சந்தோஷம் தான் டாப் மோஸ்ட் சந்தோஷம் அப்படின்னு நினைக்கிற கேட்டகரி. ஹரே கிருஷ்ணா. கம்ஷாரீரபி சம்சார வாசனாபத்த ஸ்ரிங்கதாம் ராதம் ஆத்யாய ஹிருதயே தத்யாஜா விரஜ சுந்தரி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசனாபத்த ஸ்ரிங்கலாம் ராதாம் ஆதாய ஹிருதயே தத்யாஜ விரஜ சுந்தரி. கம்சனின் எதிரியான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ராச நடனத்தின் போது மற்றெல்லா கோபியர்களையும் விட்டுவிட்டு ஸ்ரீமதி ராதா ராணியை மட்டும் தமது இதயத்தில் தூக்கிச் சென்றார். ஏனெனில் அவரது விருப்பங்களின் சாரங்களை உணர்வதில் அவருக்கு உதவியாக இருப்பவள் அவளே. பொருளுரை. ஜெயதேவ கோஸ்வாமியின் கீத கோவிந்த நூலிலிருந்து 3.1 வரும் இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீமதி ராதா ராணியை தேடி ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ராச லீலையிலிருந்து விலகி செல்வதை விவரிக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வெரி கிளியர் ரைட்? இந்த வெர்ஸ்ல வந்து ரொம்ப கிளியரா வந்து கிருஷ்ணா வந்து ராசா டான்ஸ்ல விட்டு ஏன் ஓடுறாருன்னா அங்க ராதாராணி மிஸ்ஸிங். சோ அதனாலதான் ஓடுறாரு. இந்த கதை கண்டினியூ ஆகும். பிரேமா மாதாஜி நீங்க அடுத்தது படிச்சுட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ சேய் ராதார பாவா லான்யா சைத்தயாவதாரா யுக தர்ம நாம பிரேமா கைலே பரச்சாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. சேயி ராதார பாவா லக்ஞா சைதன்யாவதாரா யுக தர்ம நாம பிரேமா கைல பரசாரா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதையின் மனோபாவத்துடன் தோண்டி இந்த யுகத்தின் தர்மத்தினை ராம சங்கீர்த்தனம் தூய பிரேமையை பிரச்சாரம் செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ் ரைட்? சைத்தன்யா வந்து ராதாராணியோட மூட்ல அப்பியர் பண்றாரு. அண்ட் யுக தர்மம் என்ன? ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் போடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 நாம சங்கீர்த்தனம். ரைட்? நம்ம படிச்சோமே பிரபு என்ன சொன்னாரு? பிரபு பிரபு யா கரெக்ட். பிரபு சேயா வைஷ்ணவ சேவா நாம சங்கீர்த்தனா தூயிதாரி சீக்கிரபவே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சாரணா. படிச்சோமா இல்லையா நம்ம இந்த ஸ்லோகா? அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஞாபகத்துல நிக்க மாட்டேங்குது எங்களுக்கு. தட்ஸ் ஓகே. பட் படிச்சோன்றது ஞாபகம் இருந்தா ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சேய் பாவே நிஜவான் ஷா கரில பூரானா அவதாரே ராயி வாஞ்சா மூல காரணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி. சேய் பாவே நிஜவான் கரில பூரானா அவதாரோ ஏய் வாஞ்ச மூல காரணா. ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் பாவத்தில் அவர் தமது சொந்த விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்து கொண்டார். இதுவே அவரது அவதாரத்தின் மூல காரணமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவரோட ஆசைகளையும் நிறைவேற்றிட்டார் ராதாராணியோட மூட்ல வந்து. சோ சில தடவை வந்து மாதாஜி நீங்க சொன்னீங்களே என்னோட மெமரி வந்து இன்னொரு ரீசன் கூட இருக்கும். கிருஷ்ணன் நினைப்பாரு, ஐயோ இதுல யாராவது ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட வராம எஸ்கேப் ஆயிட போறாங்க, ராதிகாவை அமிச்சா எல்லாரையும் புடிச்சு இழுத்துட்டு வந்துடுவா அப்படின்னு கூட மெமரி கொடுத்துருக்கலாம். சர்வஸ்ய சாகம் நிதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி வேத விதேவ சாவம். எஸ் மாதாஜி. நைஸா பாருங்க, இதான் சாக்குன்னு மல்லிகா மாதாஜி ஒரு 2 மணி நேரம் நான் தூங்கிட்டு எதுக்கும் வரலாமா அப்படின்னு திங்க் பண்ணாங்க வச்சுக்கோங்க. இல்ல மகாலட்சுமி மாதாஜி சடனா ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி சரி இங்க லோக்கல் சேவையே நல்லா இருக்கே, இங்க நல்லா ஜூஸ் எல்லாம் குடுக்குறாங்க, அங்கேயே செட்டில் ஆயிடலாமா, போலாமா வேணாமான்னு ஏதாவது திங்கிங் இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை, நீங்க கிளம்புங்கன்னு. ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ, ஐ திங்க் மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்க இருந்தீங்கல்ல லெவல் 2 or 3 ஒரு பிரபு சொன்னார், ஐயோ நான் வரவே மாட்டேன் கோலோகத்துக்கு, இந்த பூலோகத்துல யார் பார்த்து பாருங்க. லெவல் 3 ஞாபகம் இருக்கா பிரபு? 2
January. First 2 பேர் இருந்தாங்க. அதுல ஒன்னு அருண் பிரபு, இன்னொருத்தர் யாரு ஞாபகம்? His name, nice name, Mataji. வெரி நைஸ். ஒன் வாஸ் அருண் குப்தா. அவர் வந்து One is 6வது Arun. சாப்டர் அவர்தான் யோகா அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாரு. He wanted. அதுக்கு ஆமா யோகா தான் கிரேட் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆஸ்திரேலியா அந்த பையன். ஆமா. அப்புறமா போனி டெய்லரோட வந்துவான், ரொம்ப கியூட்டா. இப்போ ஹேர் கட் எல்லாம் பண்ணிட்டு சோ நாங்க வந்து ஸ்கிரீன்ல போட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சோம். நீதான் கதை சொல்வேன்னு ஆரம்பிச்சு 6வது சாப்டர்லயே பேக் ஆஃப் அந்த பையன். மாதாஜி வேண்டாம், நாங்க கோலோக்கு வரேன். இவர் வந்து சொன்னேனா, நீங்க வந்து 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கணும், இருந்து நீங்க 18 சாப்டருக்கு அப்புறமும் பூலோகம் தான் நான் காப்பாத்துவேன்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இருங்க, நாங்க அப்புறமா வந்து உங்களை கூப்பிட்டுக்கிறோம்னு. கடைசியில வந்து அவர் வந்து எப்போ 16th or 17th சாப்டர்ல சொல்லிட்டாரு, ஐயோ எனக்கு பூலோகமே வேண்டான்னு. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பாதி நாலேஜ்ல சிலர் பேசுவாங்க, ஏன்னா ரொம்ப தெரியாது, இத்திரிக்கும் level 2, ரைட்? சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த மாதிரி திடீர்னு நம்மளும் ஆசையில இங்க நம்ம ஸ்டே பண்ணலாமா அப்படின்னு, இல்ல யாராவது என்ன மாதிரி இருப்பாங்க, அங்க என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு. இல்ல நம்ம பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி எதுக்கும் ராமரனா எனக்கு பிடிக்கும், அயோத்தியால அழகா இருக்காரு பச்சை கலர்ல போய் தொட்டுட்டு வரலாமா, அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் குறும்புத்தனமா நினைக்கிறவங்க எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அப்புறமா வரலாம் அப்படின்னு இழுத்துட்டு போறதுக்கு மெமரி வேணும் இல்ல மாதாஜி, அதனால தான் கொடுத்துருக்காரு. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா சொல்லிட்டீங்களே. ஹரே அனுசியா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சேய் பாவ நிஜ வாஞ்சா கரில பூரணா அவதாரே ராய் வாஞ்ச மூல காரணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சாச்சுல்ல மாதாஜி? மாதாஜி 222 படிக்கணும் மாதாஜி. அடுத்தது படிக்கணும். மோகன்தாஸ் பிரபு. இது அது வேற படிச்சேனா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய கோசாயி யுவராஜேந்திர குமாரா ராசமாயா மூர்த்தி கிருஷ்ணா சாக்ஷாத் ஸ்ருங்காரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய கோசாயி விரஜேந்திர குமாரா ராசமாயா மூர்த்தி கிருஷ்ணா சாக்ஷாத் ஸ்ருங்காரா. Translation by Srila Prabhupada Jai. Lord Sri Krishna Chaitanya is Krishna, Vrajendra Kumara, the embodiment of rasas. He is amorous love personified. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சொல்லிட்டாரு என்ன, ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து பல மடங்கு அதாவது பயங்கரமா சைத்தன்யா வந்து கிருஷ்ணா வேற சம்பந்தமே இல்ல, எல்லா ரசங்களுக்கும் மூலவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சேராசாஸ்வாதிதா கைலாவதாரா ஆனுசங்கே கைலசபா ராசேர பிரச்சாரா. சித்திரலேக்கா மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா நீங்க? விஜயகுமாரி மாதாஜி. இன்னொரு படி படிக்கிறேன். கைலாச அஸ்வதிதா கைல அவதாரா அனுசங்கே கைலா சாபே ரசேர பிரச்சாரா. He made his appearance to taste that conjugal mellow and incidentally to broadcast all the rasas. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna Mataji. Very nice. Incidentally broadcast all rasas. Okay, விட்டுருங்க. நம்ம பார்த்துட்டோம். எத்தனை ரசா இருக்கு மொத்தம்? 5 ரசஸ் மொத்தமா plus 12. அதுல பிரைமரி வந்து 5 primary and 7 secondary. So எல்லாமே broadcast பண்றாரு. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கோங்க. He made his appearance to taste that conjugal mellow. அதாவது மாதுரிய ரசா டேஸ்ட் பண்றதுக்கு வராருன்றது. செம்ம கன்ஃபியூஷன் இல்ல? நம்ம எல்லாம் மாதுரிய ரசானா பையன் பொண்ணு அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ சைத்தன்யா ஏன் மாதுரிய ரசா அப்படின்னு சொல்றாரு? அவர் வந்து அம்மாக்கும் குழந்தைக்கும் கூட மாதிரி ரசம் இருந்தா தானே அம்மாவும் குழந்தையும் இதா இருப்பாங்க. இல்ல வாத்சல்ய ரசம். வாத்சல்ய. அவர் ராதா ராணி தானே ரைட். ஏன்னா மாதுரிய ரசம் அந்த காண்டுகள் தானே. நாட் ஓன்லி தட், நம்மளுக்கு புரிய வைக்கணும்னு சன்னியாசியா இருந்தாலும் ராசா டான்ஸ பத்தி பேசினாரு, கோபிகள் பத்தி அவங்களோட டிவோஷன் அப்ரிஷியேட் பண்ணாரு. இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, இது ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல வேற கண்ணோட்டத்துல பாக்கல இல்ல மாதாஜி, அதனால அவருக்கு அது அவர் வந்து வேற அவர் கரெக்டான கண்ணோட்டத்துல பார்த்தாரு, நம்ம தான் வேற கண்ணோட்டத்துல பார்த்தோம். இல்ல அவர் கரெக்ட் கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாரு, நம்ம தான் என்ன சொல்றது, நம்ம தான் கொஞ்சம் ஏடாகுடமான கண்ணோட்டத்துல பாக்குறோம் அப்படின்னு. சோ உண்மை அதானே, அவர் தப்ப இருக்க முடியாதுல்ல மாதாஜி. இப்ப கூட நம்ம தான் கரெக்ட் அவர் தான் தப்புன்னு சொல்லி
இப்போ நம்ம சிரிக்கிறோமோ இல்லையோ, கண்டிப்பா கோலோக பிருந்தாவன்ல ஒருத்தர் கேட்டு அவங்க பயங்கரமா சிரிச்சிருப்பாங்க நம்மளை பார்த்து. அட பாவீங்களா, கிருஷ்ணா புக் சைத்தன்யா படிச்சுட்டு என்ன டொச்சன்ட்டியே அப்படின்னு. பாத்துக்கிட்டே அங்க இருந்துட்டு இது எல்லாத்தையும் அப்படியே கற்பனையிலேயே மூழ்கிட்டோம் மாதாஜி. நம்ம அவங்கள வச்சு நம்ம சிரிக்கிறச்சே அவங்க நம்மள வச்சு சிரிக்க மாட்டாங்களா என்ன? கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. அதுவும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்றச்சே. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க போகும்போது கண்டிப்பா கேட்க போறாங்க நம்மகிட்ட. கண்டிப்பா அங்க போலாம். ஆமா, அதெல்லாம் மறந்துருப்பாங்க பிரபுஜி. அதெல்லாம் மறக்க மாட்டாங்க. நமக்குதான் நொல்ல புத்தி, அவங்களுக்கு நம்ம சம மெமரி. நம்மதான் மறப்போம், அவங்க மறக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா, சைத்தன்யா மகாபிரபு நல்லா டோஸ் கொடுப்பாரு, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆனா அவர் வந்து என்ன சொல்லணும்னா, இது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, அந்த பழி வாங்குற வெஞ்சன்ஸ் மூட்ல இருக்க மாட்டாரு, விண்டிக்டிவா பண்ண மாட்டாரு. அந்த டைம் திட்டிட்டு விட்டுப்பாரு. ரைட்? சோ இது அவங்க ஞாபகம் திட்ட மாட்டாங்க, பட் ஞாபகம் வச்சுட்டு கண்டிப்பா நம்மள ஓட்டுவாங்க 100%. அதுல டவுட்டே இல்லை. பண்ணுவாங்க. அதுதான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சேய் ராசா பிரபு, இதுக்கு முன்னாடி 23 படிக்கலனா படிக்கலையே, சாரி மாதாஜி. விஜயகுமார் மாதாஜி, இல்ல உங்க மேல தப்பே இல்ல பிரபு. நாங்க சிரிச்சிட்டு கூத்தடிக்கிறதுல நீங்க என்ன படிச்சோனே தெரியல. முடிச்சிட்டேன். சாரி பிரபு, மை ஃபால்ட். இது முடிச்சிட்டேன் இன்சிடென்ட்லி. இது ஓகே மாதாஜி. விஜயகுமார் மாதாஜி இருக்கீங்களா? இருக்கே மாதாஜி. நீங்க படிங்க. இருங்க, நான் சொல்றேன் மாதாஜி. விஸ்வேஷாமனுராஞ்சனேனா ஜனயான் அனந்தம் இந்திவாரா ஸ்ரேணி ஷாமல கோமலே ரூபநாயன் அங்கேர் அனங்கோத்சவம் ஸ்வச்சந்தம் பிரஜ சுந்தரீபி அபிதா பிரியங்க ஆலிங்கிதா ஸ்ருங்காரா சக்தி மூர்த்திமான் இவ மது முக்தோ ஹரி கிரீததி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. எஸ் ப்ளீஸ். நான் ஒன்லி ஐ கம் ஹியர். நான் ஒன்லி, ஏன்னா இங்க ஒரே ப்ராப்ளமா இருந்தது. இப்பதான் அது சரியாகி இப்ப நான் படிக்கிறேன். விஸ்வேஷாமனுரஞ்சனேன ஜனயன் ஆனந்தம் இந்தீவர ஸ்ரேணி ஷாமல கோமலைர் உபநயன் அங்கைர் அனங்கோத்சவம் ஸ்வச்சந்தம் பிரஜ சுந்தரி வீர் அபித பிரத்யங்கம் ஆலிங்கதிய சுங்காரசகி மூர்த்திமான் இவ மத முக்தோ ஹரி கிரீடதி. அன்புள்ள தோழியர்களே, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வசந்த காலத்தை எவ்வாறு அனுபவிக்கிறார் என்பதை காணுங்களேன். அவரது ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் கோபியர்கள் அரவணைத்தபடி அவர் ஸ்ருங்கார ரசத்தின் உருவாக காணப்படுகிறார். தமது தெய்வீக லீலைகளினால் அவர் கோபியர்களுக்கு மட்டுமின்றி முழு படைப்பிற்கும் இன்பம் ஊட்டுகிறார். நீல தாமரையை ஒத்த தமது மென்மையான கருநீல கரங்களுடனும் கால்களுடனும் அவர் மன்மதனுக்கு ஒரு திருவிழாவை ஏற்படுத்தியுள்ளார். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகமும் கீத கோவிந்த நூலிலிருந்து 1.11 வருவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. My dear friends, just see how Sri Krishna is enjoying the season of spring. அவர் வந்து அந்த எப்படி என்ஜாய் பண்றாரு, அந்த கோபிகளை கட்டிக்கிட்டு அவங்க கை மேல கை போட்டுக்கிட்டு அவ்வளோ கிண்டல் கிடுக்கு, நம்ம கிண்டல் அடிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு, அதே மாதிரி கோபிகள் இந்த என்டையர் கிரியேஷன் அவ்வளோ அழகா. அவர் எப்படி இருக்காருன்னா அவ்வளோ சாஃப்டா ப்ளூயிஷ் பேங்க், அவரோட கை காலு அவ்வளோ ஒரு அழகு, ப்ளூ லோட்டஸ் ஃபிளவருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது எப்படி இருக்குன்னா, இது மொத்தமே வந்து ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் குப்பிட். அதாவது குப்பிட்ன்றது காமதேவன் பிரத்யும்னா அவர் கிரியேட், அவர் ஒருத்தர் இருந்தா ஓகே. ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் குப்பிட்னா அவ்வளவு அந்த காமதேவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவ்வளவு அழகா ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணா எவ்வளவு அழகா இருக்குமோ அவ்வளவு ஒரு அழகு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. கதைதான் சொன்னேன் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதே கதையில தான். நீங்க இல்ல நம்ம நிறுத்திட்டு நம்ம ஸ்லோகம் ஏதாவது படிப்போம் இல்ல, அதனால. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவுக்கு ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத்க்கு ஜெய்.
நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. மாதாஜி இன்னைக்கு சொன்ன கதையில அவங்க எங்க கிளாஸ்ல ராதா குண்ட்ல போய் குளிச்சுட்டாங்க. இப்ப அவங்க மைண்ட்ல வந்து நான் என்ன சகி, பிரிய சகியா, பிராண சகியா, இல்ல நான் வந்து அஷ்ட சகியா, இல்ல மஞ்சரியான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காங்க. இன்னொரு கதை சொன்னா அது ஓவரா உங்களுக்கே தெரியல. ஆமா என்ன சகின்னு தெரியல, தேடி தேடி பார்க்கணும் நம்ம என்ன சகின்னு. கிருஷ்ணருக்கு சகியா இருந்தா போதும் மாதாஜி. எந்த சகியா? பிராணசகி. என்ன சொல்றேன்னா ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கு பண்றதுதான் மாதாஜி. பிரிய சகி அது. பிராண சகி வந்து பிரிய சகி ரெண்டு பேருக்கு சேர்றது பிரிய சகி. அதுதான் ரெண்டு பேருமே சேர்றது வந்து பிரிய சகி. நான் அதுதான் மாதாஜி. ரெண்டு பேருக்கு அதான் மாதாஜி. அப்பப்ப டிஃபரெண்ட் ஆகும் மூடு. கிருஷ்ணகிட்ட பத்தி பார்த்தா அப்பப்ப மூடு டிஃபரெண்ட் ஆயிடும் கிருஷ்ணனை பத்தி நினைச்சாலே. ஆமா மதன மோகனா எப்படியா இருந்தாலும் அவரு ரெண்டு பேருக்கும் செய்யறது தான் நம்ம தஞ்சி நல்லது. நமக்கு எல்லாரும் எதுவுமே எப்படி மாத்த ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க. அதெல்லாம் மூடு ஹிசாப் से மூடு के हिसाब से टाइम के हिसाब से அஞ்சுமே கிரேட் தானே மாதாஜி. எப்படி நம்ம வந்து இது கிரேட் அது குறைச்சல் சொல்ல முடியாது. ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம வந்து அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா அஷ்ட சக்கில வந்து கிருஷ்ணர் வரக்கூடாதுன்னு மண் லீலையில நான் சொன்ன உடனே லலிதா மாதாஜி வந்து நீங்க வரக்கூடாதுன்னு ராதாவை சப்போர்ட் பண்ணி நிறுத்தினாங்க. அவங்க கரெக்டா இல்ல நம்ம வந்து விஷாக்கா தான் நம்ம விஷாக்கா அண்ட் அர்ஜுனா ஜாயிண்ட் காம்பினேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். விஷாக்கா மூட்ல இருந்து கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு போய் அலங்காரம் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்களே அவங்க கரெக்டா. இப்போ நீங்க யார கரெக்ட்னு சொல்ல முடியும்? ஆன்சரே பண்ண முடியாது. நம்ம சொல்லுங்க, ஒண்ணும் இல்ல. உங்களுக்கு புரியுதா? ரெண்டுமே டிஃபிகல்ட் சரியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, கரெக்டான இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதான் மாதாஜி, அதான் சொல்றேன். நம்ம வந்து இப்ப வந்து ராதாராணிய வெறும் சப்போர்ட் பண்ற லலிதாவும் கரெக்டா இருக்கு, கிருஷ்ணரை சப்போர்ட் பண்ற விஷாக்காவும் கரெக்டா இருக்கு. ரைட்டு. இதுக்கு நடுவுல ராதாராணி அழகா இருக்கணும்னு ரெடி பண்ற ஒரு கோபி அவங்களும் அழகா இருக்கு, அவங்களோட மோட்டிவும் நல்லா இருக்கு. சோ ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம வந்து நம்ம மைண்ட்ல நினைக்கிறோம் ஓகே இதுதான் கரெக்ட். ஓகே மீராபாய் அப்போ எந்த விதத்துல குறைச்சல் மாதாஜி? எந்த விதத்திலயும் குறைச்சல் இல்ல. எக்ஸாக்ட்லி. பாட்டிலேயே ஒடுங்கி போயிடுவாரு மாதாஜி. இதான் சொல்றேன், சாதாரண சக்தி அவங்க. சோ கிருஷ்ணரை ஒண்டி விரும்புறவங்க. சோ ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம என்ன சக்கியா இருக்கணுமோ இல்ல என்ன நம்மளோட சொரூபமோ நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த சக்கி கிரேட் அந்த சக்கி கேவலம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் இல்லைன்னு சொல்ல வந்தேன். தோ நான் அந்த ஆர்டர்ல சொன்னேன் உங்களுக்கு, ஏன்னா நான் ஃப்ளோல சொல்லணும்ன்றதால. பட் நம்ம வந்து எப்படி சொல்றது, நம்ம கோலகம் போனா போதும் மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. அங்க ஃபர்ஸ்ட் சக்கி விடுங்க, நம்ம எங்க இருக்கோமோனே தெரியல அப்படின்னு பேசுவோம். அங்க சக்கிகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க எல்லாம் சொல்லுங்க, நீங்க ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுதான் செய்ய போறாங்க. அது 100%. சோ அங்க போனா போதுமா? ஆமா, ஏதோ இருந்தாலும் சரி மாதாஜி. அங்க சின்ன பெருக்கிற வேலை இருந்தா கூட பரவாயில்ல. பெருக்கிற வேலை சின்ன வேலையே இல்ல. இங்க வர அவர் கேக்குறாரு புல்லா இருந்தா கூட ரொம்ப நாள் இருக்காது, உன் காலங்க எடுக்கிற கல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறோம். இங்க மட்டும் வரக்கூடாது மாதாஜி. மாதாஜி எக்ஸாக்ட்லி. சோ இப்ப வந்து சக்கியனா ஒரு சைட்ல விடுங்க. நம்ம என்னதான் சாந்த ரசம் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்க எல்லாருக்குமே இது என்ன ஒண்டி மாட்டி விடக்கூடாது, நீங்க எல்லாருமே ஒத்துக்கணும். இல்ல நான் தாமோதர் லீல சொல்றச்சே நான் உங்களுக்கு கதை சொல்லிட்டு இருந்தேன். ரைட். கிருஷ்ணர் ஓடுறச்சே அவரோட இடுப்பு செயின் ஓடிச்சு, அவரோட மயிலா ஓடிச்சு, அவர் எல்லாம் ஓடிச்சு, அவரோட ஜிமிக்கி குண்டலம் வந்து சீக்க கிஸ் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. சொன்ன உடனே நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஐயோ அதுவா இருந்தா கூட கியூட்டா இருக்கும், இப்ப மாத்தக்கூடாது. நான் ரெக்கார்டிங் வச்சிருக்கேன், நான் ப்ளே பண்ணுவேன். சொன்னீங்களா இல்லையா? கிருஷ்ணரோட கண்ணத்திலேயே தொடலாம் மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. பிரேமா மாதாஜி அதே டயலாக் மெயின்டைன் பண்றாங்க, கிருஷ்ணரோட கண்ணத்திலேயே இருக்கணும் அப்படின்னு. எதுக்கு சொல்றேன்னா ஒரு பாவத்துல வந்து ஒண்ணு வந்து அப்புறம் பத்மா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலா பார்த்தா அது சாந்தரஸ். நம்ம வந்து அதை ட்ரையே பண்ணல. பட் எதுக்கு சொல்றேன்னா கிருஷ்ணரோட இருக்கச்சே அந்த சாந்தரஸ்லயும் ஒரு சுகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சொன்னேன். சோ அப்படி இருக்கச்சே நம்ம இதுதான் கிரேட் அதுதான் கிரேட் நம்ம வந்து நம்ம மறுபடியும் மைண்ட்ல போட்டு நம்ம சொல்றோமே தவிர
அந்த லீலை அப்போ எப்படி நம்ம நினைச்சோம், ஐயோ ஒரு 5 நிமிஷமாவது அந்த குண்டலம், ரைட், குண்டலம் தானே சொல்லுவீங்க, குண்டலமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோமா இல்லையா? எல்லாருமே நினைச்சோம். இதுல வந்து நான் நினைக்கல அப்படின்னு யாராவது சொன்னீங்கன்னா, ஒண்ணு நீங்க என் கிளாஸ கேட்கல, இல்லன்னா நீங்க தூங்கிட்டீங்க, இல்லன்னா நான் செம்ம சண்டை போடணும் உங்களோட. எல்லாருமே நினைச்சோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு செகண்ட். குலசேகர பாடியிருக்காருல்ல மாதாஜி, இப்ப வந்து திருப்பதியில போய் பறவையா மீனா படியா கிடந்தாலும் போதும்னு பாடி மாதாஜி. அவ்வளவு அப்படிப்பட்ட ஆழ்வாரே அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல, நம்ம எல்லாம் எதுவா இருந்தாலும் ஓகேதான். ராதிகா மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி, கேட்டுட்டு இருக்கேன். நீங்க இப்ப சொன்ன கதை இந்த இதுல இருக்குல்ல மாதாஜி, ஐ ஹேவ் மிஸ்டு கரண்ட் இல்ல, அந்த கதை இருக்குமா இருக்காது? ஓ யூடியூப்ல இருக்கு. நான் நினைச்சேன் சைத்தன்யால இருக்கான்னு கேக்குறீங்கன்னு. எஸ், யூடியூப்ல ரெக்கார்டிங் ராதா நேத்து சொன்னீங்க இல்லையா, ஐ வில் கண்டினியூ அப்படின்னு நேத்து சொன்னீங்க இல்லையா அந்த கதை? ஆமா ஆமா ஆமா, கண்டினியூ இல்ல, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ண, நீங்க கேளுங்க. இருக்கு. தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ. ஸ்டார்டிங் எடுத்தவனே கதை தான், பிரேயர்ஸ்க்கு அப்புறம். அண்ட் பத்மா மாதாஜி, நீங்க வந்து மண்டே இது சொல்றதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸ் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அதுதான் நான் சொல்றேன், ரைட்? அதான் தனேஸ்வரி மேம் கதை சொல்லுங்க நாங்க, பட் கதைக்கு முன்னாடி நம்ம ரெக்கார்டிங்ல போயிட்டு இருக்கு. சோ நம்ம யூஷுவல் பிரேயர், ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும், நீங்க டயர்டா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா பிரேமா மாதாஜி பிரேயர் சொல்லுங்க, நீங்க கதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பட் அதோட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு as usual அவங்க பிரேயர் பண்ணிட்டு மாதாஜி நான் கண்டினியூ பண்ணி. ஓகே, பிரேமா மாதாஜி நீங்க ஓபன் பண்ணி பிரேயர் எல்லாம் பண்ணிடுங்க. மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்க ரெக்கார்டிங் பண்ணுங்க. அண்ட் ரைட், அண்ட் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி will with me. Yes, I will support you fully, Mataji. Always he will help always Mataji. What a very conjugal commitment. Hare Krishna. Yes Mataji, absolutely. Hare Krishna. Yeah, so we are starting this. Hare Krishna. Okay, இது ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணதுதான், மறுபடியும் ரிப்பீட்டிங். யாதி வைஷ்ணவ பராதா ஊதே ஹாதி மாதி, தேவா சிந்தே தாரே சுகியாய பாத்தா. ஓகே, வெரி நைஸ். இதுக்கு நான் மீனிங் சொல்ல மாட்டேன், ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், நீங்க சொல்லுங்க யாராவது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, நான் மீனிங் கேட்டேன், படிக்க சொல்லல. மீனிங் இங்கிலீஷ் மீனிங். வைஷ்ணவ அபராதம் வந்து வைஷ்ணவ அபராதே கரெக்ட், அது கரெக்ட். வைஷ்ணவ அபராதம் வந்து பகவான அபராதம் பண்றதை விட துன்பம் கொடுக்கக்கூடியது. எனக்கா தெரிஞ்சது. அது வந்து நல்லா கிரியேட் பண்ணீங்க ஸ்டோரி. பட் இப்போ இருக்கிற ஸ்லோகத்துக்கு எனக்கு சொல்லுங்க. அதே செஷன்ல ஸ்லோக செஷன். வைஷ்ணவ அபராதா புரியுறது மாதாஜி. வைஷ்ணவ அபராதா செய்யக்கூடாதுன்னு மாதாஜி. அது எல்லாருக்கும் புரியும் மாதாஜி. இதுக்கு நம்ம சைத்தன்யா 4 சாப்டர் வேணாம். வைஷ்ணவ அபராதா உதே ஹாத்தி மாத்தி அப்படின்னா, ஹாத்தி யானை, மதம் பிடிச்ச யானை வந்து ஒரு இடத்த என்ன பண்ணும், உபாதேவா சிந்தே, மண்ணை குளிச்சிட்டு மண்ணை வாரி போட்டுக்கும் அந்த மாதிரி. இல்ல அது இல்ல, அது இல்ல. The garden goes to the garden, it will pluck everything, எல்லாம் destroy பண்ணும் மாதிரி. உபாதேவா சிந்தே எல்லாத்தையும் தூக்கிடும். அப்ரூட்ஸ் என்ன, எல்லாத்தையும் தூக்கி உடைச்சு எதை உடைக்கும்? இப்ப வந்து யாதி வைஷ்ணவ அபராதா உத்தே ஹாத்தி மாதா, அதாவது ஹாத்தி மாதா மாதிரி அந்த பைத்தியக்கார யானை, மதம் பிடிச்ச யானை வந்து என்ன பண்ணும், ஒரு கார்டனை தூக்கி இருக்கிறதெல்லாம் தூக்கிடும், ரைட்? உபாதேனா தூக்குறது, சிந்தையானா உடைக்கிறது. அது வந்து தூக்கி எல்லாத்தையும் உடைச்சிடும். தாரே சுக்கி யாயா பார்த்தா, எதை பண்ணுது, என்னத்தை உடைக்குது அது? தாரானா அந்த கிரீப்பர், எந்த கிரீப்பரை, அதாவது டிவோஷனல் ஃப்ளவரை உடைக்குது அப்படின்னு. மதம் பிடிச்ச யானை ஒரு வயலுக்குள்ள நுழைஞ்சா எப்படி பயிர்களை அழிக்குமோ, அதே போல வைஷ்ணவ அபராதம் வந்து நம்முடைய பக்தி இத வந்து பக்தி தொண்டை. பர்ஃபெக்ட் மாதாஜி, அப்சல்யூட் பாயிண்ட் ஆன், ரைட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இது வந்து மறுபடியும் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி கொண்டு வந்தேன். சோ யாதி வைஷ்ணவ அபராதா ஊதே ஹாதி மாதா உபாதேவா சிந்தே தாரா சுகியாய பாத்தா. இது மறுபடியும் அடுத்த வாரம் கேட்பேன். ஸ்லோகா எனக்கு மெமரி வேணாம், ஆனா மீனிங் கொஞ்சம் வச்சிருக்கேன்.
நாளைக்கு வருவீங்க. மீனிங் சொல்லணுமா மாதாஜி? மீனிங் இப்ப வேணாம் மாதாஜி, நான் ஒரு வாரம் அப்புறம் கேட்கச்சே சொல்லுங்க. இப்ப எல்லாம் சொல்லிடுவீங்க ஸ்மார்ட்டா. புஷ்ப மாதாஜி சம்மரி சொல்லுங்க. நீங்க தான் ஊருக்கு போறீங்க அந்த ஹாப்பில நாளைக்கு மாதாஜி நாளைக்கு வர மாட்டீங்களா? நாளைக்கு தான் ஊருக்கு போறோம் மாதாஜி. போறீங்களா அந்த ஹாப்பினஸ்ல கேட்கும். அப்ப நாளைக்கு கிளாஸ் மாதாஜி கிடையாது. நாளைக்கு தனேஸ்வரி மேம் கோலோகா சார்ட் எடுக்கிறாங்க. தனேஸ்வரி மேம் மாதாஜி எடுக்கிறேன்னு இருக்கிறாங்க. தனேஸ்வரி மாதாஜி 4 o'clock கோலோகா சார்ட் எடுப்பாங்க. அண்ட் மண்டே வந்து நம்ம பத்ம மாதாஜி வந்து சனாதன கோஸ்வாமியா ரகுநாத தாஸ் ரகுநாத தாஸ் கோஸ்வாமி. சாரி, இப்ப ஒண்டி ஞாபகம் இருக்கு. பிரேமா மாதாஜி ஒண்டி சொல்ல மாட்டேன்ட்டாங்க. ரகுநாத தாஸ். ஐயோ, ரகுநாத தாஸ் தான் ராதா மாதாஜி. நான் அந்த வம்புக்கே போல மாதாஜி. நானு இன்னொரு யாரோ சின்ன ஒரு கோஸ்வாமி சொன்னீங்க. அது யாரோ சொல்றேன்னு சொன்னதுனால நான் கோஸ்வாமி எல்லாமே கோஸ்வாமி. இதுல சின்ன கோஸ்வாமி பெரிய கோஸ்வாமி என்ன வந்து இல்ல யாரோ சொல்றேன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. அப்புறம் யாருமே சொல்லல போல இருக்கு இன்னும். அது ஜீவ கோஸ்வாமி தான். ரூப கோஸ்வாமி ஹெட் மாதாஜி. அவர் வந்து சின்ன கோஸ்வாமி. ஜீவ கோஸ்வாமி மாதாஜி. ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்லி இருந்தேன். யாரோ சொல்றாங்கன்னு சொன்ன உடனே நான் விட்டுட்டேன். இன்னும் நமக்கு 2 பாக்கி. ஜீவ கோஸ்வாமி அண்ட் கோபால பட்டர். 2. ஐ திங்க் யாராவது எடுக்கணும். ஜீவ கோஸ்வாமி அண்ட் கோபால வேணா எடுக்கிறேன் மாதாஜி. இல்ல கோபால பட் கோஸ்வாமி தான் பிரேமா மாதாஜி கொடுத்தேன், நாட் ஜீவா. அதுதான் நான் அப்ப நான் வந்து எக்ஸாமுக்காக வேண்டாம்னு சொன்னேன் மாதாஜி. இப்போ எக்ஸாம் இல்ல, ஏதாவது ஒரு கோஸ்வாமி சொல்லுங்க. நான் ஜீவ கோஸ்வாமி யாராவது எடுத்துக்கோங்க. யாராவது கோபால பட்டு கோஸ்வாமி எடுக்கிறீங்களா பிரசன்டேஷன்? சொன்னாலும் நான் எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. நானு ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு. எது எடுத்தீங்க? யாரும் எடுக்கலன்னா எடுங்க. அப்புறம் கோபால் பட்ட கோஸ்வாமி எடுத்தாச்சு. ஜீவ கோஸ்வாமி ஜீவ கோஸ்வாமி நான் எடுக்கிறேன் மாதாஜி. Okay Mataji, thank you so much. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Solta already. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. டாடா பை பை. எல்லாரும் வருவீங்கன்னு நினைச்சு நான் புக் பண்ணிட்டு கடைசில நீங்க எல்லாம் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க பார்த்தா உங்களை பார்த்தா எல்லாம் பார்த்த மாதிரி. You represent us மாதாஜி. எங்களுக்காக next time will come. Next time. உங்களை பாக்குறேன் மாதாஜி. நாங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்து நாங்க உங்களை பாக்குறோம் மாதாஜி. நாங்க ஆன்லைன்லயே பாக்குறோம். அடுத்த தடவை எல்லாரும் போறோம். நெக்ஸ்ட் டைம் எல்லாரும் போலாம். அடுத்த தடவை நான் வந்து எல்லாரும் போணும். அண்ட் மோகன்தாஸ் பிரபு கோஆர்டினேட் பண்ண போறீங்க நெக்ஸ்ட் டைம். எல்லாரும் வரது நாங்க வரோம் மாதாஜி. கண்டிப்பா ஓகே டன். அடுத்த தடவை மாதாஜி. அது எப்ப மாதாஜி? எப்ப மாதாஜி? ஜூலைல வரும். ஜூலை ஆகஸ்ட்ல ப்ராப்பர் லான்ச். கண்டிப்பா வரோம் மாதாஜி. We'll plan, definitely we'll plan மாதாஜி. எல்லாம் சேர்ந்து போற மாதிரி சேர்ந்து மோகன்தாஸ் பிரபுஜி என்ன சேர்த்துக்கோங்க லிஸ்ட்ல. கண்டிப்பா மாதாஜி. நம்ம எல்லாரும் போறோம். எல்லாம் ஒண்ணா போயிட்டு வரோம் மாதாஜி. மாதாஜி தான் பிரேமா மாதாஜி தான் அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கு. Happy and safe journey மாதாஜி. Thank you so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண தரிசிக்கிறோம் ராதிகா மாதாஜி. Very true. Sure மாதாஜி. Done. Thank you so much. நாங்க இங்க இருந்தே பாத்துக்கிறோம் மாதாஜி. உங்க கண்ணிலேயே போட்டோ ஷூட் பண்ணிட்டு வாங்க. உங்கள் கண்களில் நாங்கள் அவரை காண்போம். நன்றி. கண்ணால் பார்த்துட்டா போச்சு. Thank you. பாருங்க. ஆனா அடுத்த தடவை நேர்ல வந்து அவங்களோட அவங்க கண்ணுல பாத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்ணில நாங்க பகவானை